بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نوزریق کے لبید بن العاصم نامی ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا۔ آپ کو خیال ہوتا تھا کہ آپ کسی کام کو کر رہے ہیں، حالانکہ کیا نہ ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ ایک دن یا ایک رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے، آپ نے بار بار دعا کی، پھر فرمایا، اے عائشہ، کیا تجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ بات بتا دی ہے جو میں اس سے پوچھ رہا تھا؟ میرے پاس دو آدمی آئے، ایک میرے سر کے پاس اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا۔ ان میں سے ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھا، اس آدمی کو کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا، اس پر جادو کیا گیا ہے۔ اس نے کہا، کس نے کیا؟ اس نے کہا، لبید بن عاصم نے۔ اس نے کہا، کس چیز میں؟ کہا، کنگھی، بالوں اور نر کھجور کے شگوفے میں۔ اس نے کہا، وہ کہاں ہے؟ کہا، بدر زروان میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کرام کے ساتھ وہاں گئے، پھر واپس آئے اور فرمایا، اے عائشہ، اس کنویں کا پانی گویا کہ مہندی ملا ہوا تھا اور اس کے شیطانوں کے سر تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے کہا، کیا آپ نے اسے نکالا ہے؟ فرمایا، نہیں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے عافیت و شفا دے دی۔ میں اس بات سے ڈر گیا کہ اس کا شر لوگوں میں اٹھاؤں۔ صحیح بخاری۔ جادو ایک مرض ہے، دیگر امراض کی طرح یہ بھی انبیاء کو لاحق ہو سکتا تھا۔ قرآن و حدیث میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ انبیاء پر جادو نہیں ہو سکتا، اس لیے جادو کا انکار قرآن و حدیث سے انکار ہے۔ جادو ایک حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جادو کی کچھ ایسی نشانیاں بتائیں گے جو اگر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو سمجھ لیں بہت بڑی تباہی ہونے والی۔ اور یہ نشانی انڈے کے ذریعے کیسے معلوم ہوگی؟ یہ واقعی آپ کو کنفرم ہو جائے گا کہ یہ جادو ہی ہے، اور پھر اس انڈے کے ذریعے ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں، یہ ساری معلومات آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ لیکن ویڈیو کے آغاز سے قبل آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل ہو سکے۔ پیارے دوستو، اگر کوئی جادوگر یا جادو کرنے والا اعتراف جرم کرے کہ اس نے جادو کے ذریعے کسی شخص کو نقصان پہنچایا ہے تو عدالت اس کے جرم کی نوعیت کے مطابق اسے سزا دے سکتی ہے۔ یہ سزا ہرجانہ، قید یا شدید جرم کی صورت میں موت بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جادوگر کی سزا تلوار سے گردن مارنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف علاقوں میں اپنے بھیجے ہوئے گورنروں کو یہ حکم نامہ لکھا تھا کہ ہر جادوگر مرد اور جادوگر عورت کو قتل کر دو۔ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا پر ان کی باندی نے جادو کیا تھا، لہٰذا ام المومنین نے بطور سزا اسے قتل کرنے کا حکم دیا تو اسے قتل کر دیا گیا۔ عدالت جادوگر کو سزائے موت اس صورت میں دے سکتی ہے جب یہ ثابت ہو جائے یا وہ اعتراف کر لے کہ اس کے عملیات کے سبب کسی کی جان چلی گئی ہے۔ جادو کرنے اور کروانے والا اگر دنیا میں سزا سے بچ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس جرم کی شدید سزا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا و آخرت میں سوائے خسارے کے کوئی حاصل نہیں۔ جو شخص کسی پر جادو کر کے اس کے گھر میں آگ لگا دیتا ہے، اس کی ساری زندگی برباد کر دیتا ہے، وہ ہرگز یہ امید مت رکھے کہ اللہ اسے اس دنیا میں ذلیل و رسوا نہیں کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں جادو کی خطرناک نشانیوں کے بارے میں۔ جادو کی چند خطرناک نشانیاں یہ ہیں: جاگنے کے بعد جسم کا درد کرنا، بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کرنا، طبیعت میں چڑچڑاپن اور تنہائی پسند ہو جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آنا، اور اگر غلطی اپنی بھی ہو تب بھی اقرار نہ کرنا، رشتہ داروں، گھر والوں اور دوست احباب سے بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا، بہت زیادہ شکوک پیدا ہونا، ازدواجی معاملات منقطع ہو جانا، ہر وقت یہ محسوس ہونا کہ کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی میرے ساتھ ہے،
अनजाना सा खौफ कि घर से निकला तो मर जाऊंगा, मौत के वसवसे आना कि आज मर जाऊंगा, कल मर जाऊंगा, जहन का मायूफ हो जाना, सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाना, महसूस करना कि ये काम कोई जबरदस्ती करवा रहा है या कहलवा रहा है, घर वालों, बीवी बच्चों, वालिदैन, बहन भाइयों से नफरत महसूस करना, गैर इरादी हरकत का सरजद होना, सर, सीने, कमर के निचले हिस्से या कंधों में दबाव, बोझ और दर्द महसूस होना, जिस्म के किसी एक हिस्से में उमूमन सर या मैदे में मुस्तकिल दर्द रहना और दवाई से अफाका ना होना, मतली होना या कै आने का एहसास होना लेकिन ना आना, पाँव की एड़ियों और पिंडलियों में दर्द रहना, आंखों में तेज चमक का पैदा होना, सांस लेने में तंगी होना, दिल की धड़कन का तेज होना, सुस्ती का आदी हो जाना, बकसरत जमाइयां आना, बहुत ज्यादा भूलना और बकसरत नींद का आना, नमाज, कुरान, अजान वगैरह से कराहत तंगी महसूस होना और दीन के बारे में कुफरिया ख्यालात आना, मस्जिद जाने से घबराना, दिल का तंग पड़ना, बैतुल खिला में देर तक ठहरना और गुनाह की जानिब शिद्दत से लपकना, बिला वजह रोने का दिल करना, घर में दिल ना लगना, बेचैन रहना, ऐसा महसूस होना कि कोई आवाज दे रहा है, जिस्म में कट लगना, खून के छींटे गिरना, जिस्म पर बाल नजर आना, बालों और कपड़ों का कटना, आंखों के सामने धागे, बाल, सांप वगैरह नजर आने, बहुत सख्त बदबू का महसूस होना मुंह से या जिस्म से, पेट में बहुत ज्यादा गैस का होना, कारोबार का अचानक बंद हो जाना, बाज लोगों के चेहरे बुरे नजर आना, उनके देखते ही नफरत के जज्बात पैदा होना या किसी एक शख्स की ना चाहते हुए भी बेदाम गुलामी। अगर मरीज जिस्मानी तौर पर बीमार हो, डॉक्टर्स बीमारी के बारे में हतमी राय ना दे रहे हों और हर एक की मुख्तलिफ राय हो, डॉक्टरी रिपोर्ट्स क्लियर हों, तो ये भी जादू की वाज़ेह निशानी। ऊपर जो तमाम निशानियां बताई हैं, ये निशानियां जादू का तोड़ करने वाले उलमा इकराम ने बताई हैं, जो जादू का इलाज करने में बहुत महारत रखते हैं। और प्यारे दोस्तों, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ निशानियां किसी बीमारी की वजह से हों, इसका जादू के साथ कोई ताल्लुक हो ही ना, मगर 100% कन्फर्म करने के लिए कि वाकई जादू की ये निशानी मुझ पर जाहिर हुई है, ये ठीक है या नहीं, तो इसके लिए आप एक अंडा लें, उसको 7 बार अपने सर पर घुमाएं, फिर उस अंडे को तोड़ डालें। अगर उस अंडे का रंग सुर्ख हो या उसमें खून जैसा दिख रहा है तो साफ जाहिर है कि आप पर जादू है, क्योंकि जिस शख्स पर जादू होता है, जिन्नात हर वक्त उसको तंग करते रहते हैं। अंडे से जिन्नात को खास रगबत होती है। जैसे ही अंडे को करीब किया जाए तो ये जादू वाले शख्स के खून के छींटे उस अंडे के अंदर जाहिर होने लगते हैं। अब प्यारे दोस्तों, जब ये निशानी मालूम हो जाए तो आपको किसी आमिल के पास जाने की जरूरत नहीं। आजकल जादू के नाम पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। ये बीमारी अल्लाह की जानिब से आई है और यकीन रखें, इसको वही दूर कर सकता है। जिसने बीमारी लगानी है वही उसको दूर करेगा। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ तो वो भी किसी आमिल के पास नहीं गए, बल्कि बराह रास्त अल्लाह से उनकी मदद मांगी। अब अंडे के तरीके से जादू खत्म करने का तरीका आपको बताते हैं। जब आप ये अमल करें तो याद रखें 70 बार आयतुल कुर्सी जरूर पढ़ लें ताकि अल्लाह की हिफाजत में आ जाए। इसके बाद अंडे को पूरे जिस्म के गिर्द 7 मरतबा इस तरह घुमाएं कि हर चक्कर मुकम्मल होने पर एक बार सूरह फल्क, एक बार सूरह फलक और सूरह नास भी मुकम्मल हो जाए। जैसे ही 7 बार ये सूरतें मुकम्मल हों तो उस अंडे को किसी भी आग की चीज से घर से थोड़ा दूर जला दें। इंशाअल्लाह जैसे ही अंडे को जलाएंगे उसी वक्त जादू खत्म हो जाए। अब ये कितना आसान सा अमल है। याद रखें, यह हमारी बुजुर्गों की जानिब से दिया जाने वाला बहुत ताकतवर रूहानी अमल है। इसके लिए इजाजत लेना इंतहाई जरूरी है। इजाजत लेने के लिए आप इस वीडियो के आखिर में अपना नाम लिखें। नाम लिखते ही आपको इजाजत मिल जाएगी। याद रखें, इजाजत के बगैर ये अमल हरगिज मत शुरू कर, कहीं ऐसा ना हो कि उलट असर हो जाए। नाम लिखने के बाद कम से कम 10 मिनट का वक्फा रखकर आप इसको अमल को कर सकते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी तमाम मुश्किलात को दूर फरमाए, आमीन। आखिर में प्यारे दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद सच्चे दिल के साथ लोगों की मदद करना है। यही एक बेहतरीन सदका जारिया भी है। इस मकसद के लिए आप हमारा साथ दें। इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और साथ में आप हमारे चैनल
اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔